Good morning to one and all. Uh, Today we discuss about the graphic design subject and unit 2, and the topic name is the introduction to digital photography. అంటే ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే గ్రాఫిక్ డిజైన్ సబ్జెక్ట్లో రెండవ అధ్యాయంలోని ఇంట్రొడక్షన్ టు డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ యొక్క ఉపోద్ఘాతము. Let's go into the topic, and this topic is presented by P. Vijay Kumar, Contract Junior Lecturer, Government Vocational Junior College, Mahabub Nagar. Let's go into the topic. Now, in this introduction to digital photography, first one is term is digital. The first definition of the digital means a single character in a numbering system is called as a digit. Once again, a single character in a numbering system is called as digit. A single character in a numbering system is called as digit. In decimal, digits are 0 to 9. In decimals, digits are 0 to 9. In binary, digits are 0 and 1s. In the same manner, digital relates signals or information represented by discrete values of a physical quantity such as voltage or magnetic digital TV. In the same manner, digital relates to a device that can generate, record, process, receive, transmit, or display information that is represented in discrete numerical form. It means digital relates it is a device that can record process and received and transmit or display information that is represented in discrete numerical form. In the another manner also we can define digital is expressed in discrete numerical form, especially for use by a computer or other electronic. Now ఇక్కడ డిజిటల్ అనగా సంఖ్యామానంలోని ఒక క్యారెక్టర్ను డిజిట్ అంటాము. ఒక సంఖ్యామానంలోని ఒక క్యారెక్టర్ను డిజిట్ అంటాము. అదే దశాంశమానంలో సంఖ్యలు 0 నుండి 9కి న్యూమరికల్ అనమాట. న్యూమరికల్లో మనకేంది దాన్ని మనం దశాంశమానంలో సంఖ్యలు 0 నుండి 9కి, ద్విసంఖ్యామానంలో 0 మరియు 1. హౌ డిజిటల్ కెమెరా వర్క్స్ అంటే డిజిటల్ కెమెరా పనిచేయు విధానము. అంటే ఏ విధంగా డిజిటల్ కెమెరా అనేది పనిచేస్తుంది. నౌ వాట్ ఈజ్ డిజిటల్ కెమెరా? డిజిటల్ కెమెరా అనగా నేమి? నౌ గోయింగ్ టు ది టాపిక్. ఏ కెమెరా that records and stores digital images may called as digital camera. It's a particular device that is records and stores the digital images may called as a digital camera. It takes several steps for a digital camera to take a picture. Here's a review of what happens in a charge coupled device, that is CCD camera, from beginning to end in several steps. At a number of steps, a camera that can take a picture. To take a picture, so we have to follow some steps to capture an image. Your aim is the
camera at the subject and adjust the optical zoom to closer or further away. You press lightly on the shutter release while operating the camera. The camera automatically focuses on the subject and takes a reading of the available light. The camera sets the aperture and shutter speed for optimal exposure. Next point, you press the shutter release all the way. The camera resets the CCD and exposes it to the light, building upon electrical charge until the shutter closes. The analog to digital converter, here ADC means analog to digital converter. ADC measures the charge and creates a digital signal that represents the values of the charge at pixel. అంటే ఇక్కడ మనము డిజిటల్ కెమెరా పనిచేయే విధానం గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. డిజిటల్ ఇమేజ్ని రికార్డ్ చేసి సపోర్ట్ చేసే కెమెరాని డిజిటల్ కెమెరా అంటాము. ఏదైతే ఒక పరికరము రికార్డ్ చేసి స్టోర్ చేసే కెమెరాని డిజిటల్ కెమెరా అంటాము. డిజిటల్ కెమెరా సాధారణంగా కెమెరా లాగానే పనిచేస్తుంది, కానీ డిజిటల్ కెమెరాకి ఫిలిం అవసరం లేదు. దానికి బదులుగా చిత్రాలను స్టోర్ చేయడానికి ఒక మెమరీ కార్డు ఉంటుంది. మామూలుగా మనం పాత కెమెరాలు ఫిలింఫేర్ అనేది ఉంటుంది, మనకంటే ఫిలిం రోల్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఆ విధంగా కాకుండా ఒక చిప్ లెవెల్లో ఒక మెమరీ కార్డ్ అనేది డేటాని సేవ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటారు. సాధారణంగా డిజిటల్ కెమెరాలోని ఫోటోలను కెమెరాలో ఎనేబుల్ చేసి ఎల్సిడి తెరపై చూడవచ్చు. దీనిలో ఫోటోలకు తీసిన వెంటనే కూడా చూడవచ్చు, అలాగే సేవ్ చేసుకోవచ్చును మరియు డిలీట్ చేసుకోవచ్చును, అలాగే మాడిఫికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చును. డిజిటల్ కెమెరాలో లెన్స్, అపర్చరు, షట్టర్స్ కలిగి ఉంటాయి. డిజిటల్ కెమెరాలో లెన్స్, అపర్చర్, షట్టర్స్ కలిగి ఉంటాయి. లెన్స్ అనునది కెమెరాలో ఫోకస్ చేసి ఇమేజ్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది. అపర్చర్ అనునది ఒక హోల్, ఇది కెమెరాలో కట్టర్ వచ్చే లైట్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. షటర్ అనునది లైట్ కెమెరాలోకి అయ్యే లైట్ యొక్క సమయాన్ని నియంత్రిస్తుంది. డిజిటల్ కెమెరా సిసిడి అంటే చార్జ్ కపుల్ డివైస్ అనే ఇమేజ్ సెన్సర్ని ఉపయోగిస్తుంది. డిజిటల్ కెమెరా అనేది చార్జ్ కపుల్ డివైస్ అనే సెన్సర్ని ఉపయోగిస్తుంది. సిలికాన్ చిప్పై సిలికాన్ చిప్పై ఉండే కొన్ని మిలియన్స్ ఫోటో సెన్సిటివ్ డయోడ్స్ గ్రిడ్ను ఫోటో సైట్స్ లేదా ఫోటో ఎలిమెంట్స్ పిక్సెల్ అంటారు. ఇది సిలికాన్ చిప్స్పై ఉండే కొన్ని మిలియన్ ఫోటో సైట్స్ను డయోగ్రిడ్ని ఫోటో సైట్స్ లేదా ఫోటో ఎలిమెంట్స్ లేదా పిక్సెల్ అంటారు. డిజిటల్ కెమెరాలో షట్టర్ రిలీజ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీటరింగ్ సెల్ లెన్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ని కొలమానిస్తూ అపర్చర్ మరియు షట్టర్ వేగాన్ని సెట్ చేసి సరైన ఎక్స్పోజ్ కోసం సెట్ చేస్తుంది.
సెట్ చేస్తుంది. ఇమేజ్ సెన్సర్పై ఉన్న ప్రతి పిక్సెల్ ఇమేజ్ సెన్సర్పై ఉన్న ప్రతి పిక్సెల్ కాంతి యొక్క ప్రకాశాన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది. ఎంత ఎక్కువ కాంతి పిక్సెల్ని తాకితే అంత ఎక్కువ ఛార్జ్ని నమోదు అవుతుంది. ఎప్పుడైతే షట్టరు ఎక్స్పోజర్ని పూర్తి చేయడానికి క్లోజ్ అవుతుందో అప్పుడు ప్రతి పిక్సెల్ యొక్క ఛార్జ్ డిజిటల్ నంబర్ కొలమానంగా పడుతుంది మరియు మార్చబడుతుంది. ఈ సంఖ్యల యొక్క వరుస మరియు సమూహము కలరు ప్రకారము బ్రైట్నెస్ని సెట్ చేస్తూ ఇమేజ్ని పునర్నిర్మించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ here we discuss the technical specification and terminology. There are so many brands in digital camera world. But I would like to explain some technical specifications of Sony CyberShot camera. అంటే మనకి మార్కెట్లో వివిధ రకాల డిజిటల్ కెమెరాలు లభ్యమవుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ నేను సోనీ సైబర్ షాట్ అనే ఒక డిజిటల్ కెమెరా యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి క్లుప్తంగా చర్చించుకుందాము. మీరు ఈ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ది డిజిటల్ కెమెరా ఆన్ ది స్క్రీన్, ది ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ బ్యాక్ వ్యూ ఆఫ్ ది Sony CyberShot camera. Here you can see how the picture will be there and how the zooming process will be there and front side, and what are the lenses here you can see that, and here the same megapixels you can see in the megapixel 7.2 megapixels, and back side of the camera view 3x optical zooming process for while capturing the image. అంటే మీరు ఈ కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై చూస్తున్న ఈ రెండు ఛాయాచిత్రాలు, అంటే ఒకటి మొదటి ఛాయాచిత్రము, ఇంకొకటి రెండవది ఛాయాచిత్రము అనేది మనకి సోనీ సైబర్ షాట్ కెమెరా యొక్క ముఖ చిత్రాలు. మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాటి జూమింగ్ ప్రాసెస్ ఏంది అనేది కూడా మీకు క్షుణ్ణంగా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. ఈ పిక్సెల్స్ మనం చర్చించుకున్న మెగా పిక్సెల్ అంటే దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇమేజ్ యొక్క సెన్సర్ని చాలా క్వాలిటీగా క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ యొక్క సాంద్రత కూడా చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది. అదే మీరు రెండో చిత్రంలో మీరు ఇక్కడ చూసినప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ 3x ఆప్టికల్ జూమింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ని మనము రికార్డ్ చేసినప్పుడు జూమ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ యొక్క ఆప్టికల్ జూమింగ్ ఎంత ఉంది అంటే ఈ కెమెరా 3x ఆప్టికల్ జూమింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది. Now we go into some technical specification and terminology in Sony CyberShot camera. Now Sony CyberShot DSC W810 with 20.1 MP digital camera full specification. Sony CyberShot DSC W810 తో 20.1 మెగాపిక్సెల్స్కి సంబంధించిన డిజిటల్ కెమెరా యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ మనము చర్చించుకుందాము. నార్మల్గా మీరు బ్రాండ్ అనేది ఆ కంపెనీకి సంబంధించినది. ఈ కంపెనీది అది కెనానా, సోనియా, లేకుంటే వేరే డిజిటల్ కెమెరా యొక్క కంపెనీస్. మోడల్ సైబర్ షాట్ DSC W810 with 21 MP డిజిటల్ కెమెరా. మోడల్ నేమ్ అంటే డిజిటల్ కెమెరా యొక్క
మోడల్ ఏ మోడల్ అంటే చాలా మోడల్స్ మార్కెట్లో మనకి లభ్యమవుతుంటాయి. అందుకే కంపల్సరీగా ఈ మోడల్ అనేది కంపల్సరీగా మనం తెలుసుకొని ఉండవలను. సిరీస్, సైబర్ షాట్, కలర్, బ్లాక్, టైప్, డిజిటల్ కెమెరా, ఎఫెక్టివ్ పిక్సెల్స్. ఇది మెయిన్. ఎప్పుడైనా ఏ కెమెరా కూడా మనము పని చేయాలి అన్నప్పుడు వాటి యొక్క పిక్సెల్స్ని చూసి మాత్రమే మనము పర్చేజ్ చేయవలసింది. వైల్ పర్చేసింగ్ ఎనీ డిజిటల్ కెమెరా, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ డిజిటల్ కెమెరా, we have to look of the main feature of megapixels and effective pixels with dimension, width, height and density 9.7 into 9.7, 2.1 and 5.6 centimeters. Face detection, and the face detection, whether face detection is available or not. Yes, temperature 0 to 40. And next, sensor features and lens feature. It is very very important of any digital camera. While purchasing of any digital camera, we have to concentrate on sensor features and lens features. అంటే ఏదైనా మనము ఒక డిజిటల్ కెమెరా మనము తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ సెన్సర్స్ అనేది, లెన్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనగా మనము ఈ సెన్సర్స్ వీటి యొక్క సాంద్రత మీదనే మనము డిజిటల్ కెమెరా యొక్క పనితనం అనేది చాలా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకనగా ఆప్టికల్ జూమింగ్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే వైల్ క్యాప్చరింగ్ ఆఫ్ ఎనీ digital device with the help of a digital camera, we have to zoom in some circumstances. With zooming only we can clearly examine what are the features available for that object while zooming itself. అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనము క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు అది ఇంకా కంటికి ఇంపుగా క్షుణ్ణంగా కనిపించాలి అంటే మనము ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఈ డిజిటల్ కెమెరా ద్వారా ఈ లెన్స్ సహాయంతో, అంటే చాలా దూరం ఉన్నా కూడా మనము జూమ్ చేస్తుంటాం. జూమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకంటే ఆ పిక్చర్ యొక్క క్లారిటీ దెబ్బతినకుండా మనకి కంటికి ఇంపుగా కనపడేటట్లు మనము జూమ్ చేసి మనము తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కలర్ ఫిల్టర్ అనేది ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కలర్ ఫిల్టర్ is also one of the main key factor of the digital camera, because always it will be indicates to the primary RGB color filter. And primary RGB means red, green, blue. That is the primary color of the any type of digital camera. And sensor type, and it is one of the main charge coupled device. CCD means charge coupled device. ISO rating and maximum ISO rating, how much ISO rating we have to, maximum and minimum, and other lens FPS, frame per second, other sensor features, how ఏ విధంగా ఉండాలి సెన్సర్ ఫీచర్స్, రేంజ్ ఆటో, W5 to infinity and 100 centimeters to infinity, ఫోకస్, రేంజ్ ప్రోగ్రామ్, ఆటో, W5 అనేది ఉంటుంది. Now resolution available. This is very very important. And resolution of the any particular device we have to concentrate, because resolution is very very important to the any digital camera pixels. That is, while capturing the image, in which range of pixel we are capturing for that particular ఇమేజ్. అంటే మనము ఈ డిజిటల్ కెమెరా ఉపయోగించి ఆ పిక్సెల్ యొక్క సాంద్రతని ఏ రేంజ్లో మనము హెచ్డి క్వాలిటీలో క్యాప్చర్ చేస్తున్నామా, నార్మల్ క్వాలిటీలో క్యాప్చర్ చేస్తున్నామా, 1280 20 పిక్సెల్స్ విత్ 720 పిక్సెల్స్ విత్ హెచ్డి క్వాలిటీ, నార్మల్ క్వాలిటీ అంటే VGA, వీడియో గ్రాఫిక్స్, అరే FPS అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. 720 ఫ్రేమ్ రేటు లేదా
30 VGA ఫ్రేమ్ రేటు అనేది స్లో మోషన్ ఎఫెక్ట్ మనం whether we giving to the particular object while capturing with the digital camera, whether we have to give the slow motion effect or not. It's depend on the us. అంటే మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్కి మనం డిజిటల్ కెమెరా ద్వారా మనం అప్లై చేసినప్పుడు మనం స్లో మోషన్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే లేదు. జూమింగ్, 8 ఆప్టికల్ జూమింగ్, 720p HD వీడియో సెన్సార్, CCD చార్జ్ కపుల్ డివైస్ సెన్సార్, కనెక్టివిటీ, USB కనెక్టివిటీ. అంటే connectivity is also very important, whether a particular device is connecting with the help of USB connectivity. అంటే మన USB కనెక్టివిటీ ఉంటే కూడా చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఈజీగా మనము ఆ డివైస్ని మనము ఎక్స్టర్నల్ డివైస్కి కనెక్ట్ చేసుకొని కూడా మనము సులువుగా కూడా మనము డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏదైనా చేసుకున్నాం. బ్యాటరీ రేంజ్ and battery, rechargeable battery and rechargeable, because whenever charging is completed, we can easily recharge that battery with the help of the chargers and available in the market. అంటే బ్యాటరీ అనేది కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎంత టైం వరకు మనం రికార్డ్ చేసుకోగలుగుతాము, ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ అయిన తర్వాత వాటికి కావాల్సిన దాన్ని కూడా మనము రికార్డ్ చేసి సెండ్ చేయడం కానీ, మాడిఫికేషన్ చేయడం కానీ. రెజల్యూషన్ అనేది మనం ఇంతకుముందే చర్చించుకున్నాము. వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ ది రెజల్యూషన్. హౌ రెజల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది digital camera working process, because with high resolution only the picture quality will be improved. And accessory in box, these are the additional part to the digital camera. And Sony, now we are discussing about the Sony Cybershot DS3 1801 and point shoot camera, multi USB cable, wrist strap and rechargeable and additional features. These are now some important questions. And now important question for this unit, we are discussed what is the term digital and what is the term digital and how digital camera will works in the recent టైమ్స్. అంటే డిజిటల్ అంటే ఏమిది, డిజిటల్ హౌ డిజిటల్ కెమెరా విల్ వర్క్స్, అంటే డిజిటల్ కెమెరా ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాము. ఇక్కడ మీకు ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ఈ ప్రశ్నలు, అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో అడగడం జరుగుతుంది. డిఫైన్ ది టర్మ్ డిజిటల్ అంటే డిజిటల్ టర్మ్ని నిర్వచింపుమని. వాట్ ఈజ్ డిజిటల్ కెమెరా డస్ అంటే డిజిటల్ కెమెరా ద్వారా మనం ఏం చేయగలుగుతాము. నా హౌ డిజిటల్ కెమెరా వర్క్స్ రైట్ ఇన్ బ్రీఫ్ అంటే డిజిటల్ కెమెరాని పనిచేయ విధానం గురించి క్లుప్తంగా వివరింపుము అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీర్ఘకాలిక ప్రశ్న. ఇది ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో. డిఫైన్ పిక్సెల్ అంటే పిక్సెల్ని నిర్వచింపుము. ఎక్స్పాండ్ ది ఫాలోయింగ్ అంటే ఈ క్రింది వాటిని వివరింపుము. LCD, CCD, FPS, MM, ADC, ISO ఎక్సెట్రా. అంటే CCD మీరు మామూలుగా చూస్తున్నారు. మనము ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది CCD. వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది CCD ఇన్ డిజిటల్ కెమెరాస్? CCD is nothing but charged coupled device. LCD is liquid crystal display. LCD is nothing but liquid crystal display. FPS means frame per second. ADC is also one of the main key factor in the digital camera. With FPS and ADC only the digital camera will work. అంటే ADC means అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్. అంటే అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ అంటే అనలాగ్ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్స్ని ఏ విధంగా డిజిటల్లోకి తర్జుమా చేస్తుంది అనేది ఈ ADC మాధ్యమం అనేది చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ DAC, డిజిటల్ టు
అనలాగ్ కన్వర్టర్, రివర్స్ ఏడీసీ అండ్ డిఏసి. అనలాగ్ నుంచి వచ్చే తరంగాలను డిజిటల్కి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, డిజిటల్ నుంచి వచ్చే తరంగాలను అనలాగ్కి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నౌ ఐఎస్ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్. ISO is nothing but International Standard Organization. SCC second, cm సెంటీమీటర్, మిల్లీమీటర్. ఇవి ఈ ప్రశ్నలు అనేది మనము పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ను చాలా చూస్తుంటాము. ఇది సిజిఏ సబ్జెక్టు, సిజిఏ కోర్సు వాళ్ళకి సెకండ్ యూనిట్లో ఫర్ దిస్ సిజిఏ కోర్స్ స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ది 5 questions are asking in the public examinations, and from this unit only one long answer will be asked for the public examination. That is what is meant by digital camera and how its digital camera works, writes in briefly. అంటే ఈ రెండో యూనిట్లో ఇంట్రొడక్షన్ టు డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీలో మనము నార్మల్గా చూసేది ఏంది అంటే మనకి దీర్ఘకాలిక సమాధానాలు కూడా అడగడం జరుగుతుంది. ఆ దాంట్లో డిజిటల్ కెమెరా అనగానేమి, అది పనిచేయు విధానం గురించి క్లుప్తంగా వివరింపుము అనేది మనకి అడగడం జరుగుతుంది. మిగతా అన్ని కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఏ విధంగా డిజిటల్ అంటే ఏంది, డిజిటల్ అనగానేమి, అలాగే పిక్సెల్ అనగానేమి, ఎల్సిడి, మనకి ఈ క్రింది వాటిని విశదీకరించుము అంటుంటారు. ఈ క్రింది వాటిని విశదీకరించుము. ఎల్సిడి అంటే ఏంది, సిసిడి అంటే ఏంది, ఎఫ్పిఎస్ అంటే ఏంది, ఎంఎం అంటే ఏంది, ఏడిసి అంటే ఏంది, ఐఎస్ఓ అంటే ఏంది, ఐఎస్ఓ అనేది కూడా అడగడం జరుగుతుంది ఎక్కువగా. అలాగే మీరు సపోజు మీకు దీర్ఘకాలిక సమ్ ఇన్ ది అనదర్ మేనర్ ఆల్సో in public examination they will ask like write the some technical specifications of a digital camera. Means you have to write all about the some technical specifications, sensor features and like this. Here technical specifications and terminologies. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా మీకు దీర్ఘకాలిక ప్రదేశంలో ఇండైరెక్ట్గా కూడా మీకు డిజిటల్ కెమెరా యొక్క పనిచేయ విధానంని వివరిస్తూ వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి కూడా క్లుప్తంగా వివరించండి అని కూడా అడగడం జరుగుతున్నది. అప్పుడు మీరు ఈ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మీరు సవివరంగా వివరించవలసి ఉంటుంది. అందుకే ఇది నార్మల్గా ఈ సోనీ సైబర్ షాట్ డిఎస్సి W810నే కాకుండా మార్కెట్లో లభ్యమవు వివిధ రకాల డిజిటల్ కెమెరాస్ చాలా లభ్యమవుతున్నాయి. వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని రాయవచ్చును. ఇదే రాయాలనేది ఏమీ లేదు. వాట్ ఎవర్ ది డిజిటల్ కెమెరా స్పెసిఫికేషన్ వీ కెన్ ఈజీలీ రైట్ some digital specification like this. And same in sensor feature, lens feature, resolution available, fps, slow motion effect, zoom, sensor connectivity, battery resolution, accessories in box, and the accessories in box and accessory in box and etc. In the same manner here the some important questions, and now you are watching on the screen. And ఈ సమాధానాలు కూడా డిఫైన్ ది టర్మ్ డిజిటల్, వాట్ ఏ డిజిటల్ కెమెరా డస్, అంటే డిజిటల్ కెమెరా ఏం చేస్తుంది, అండ్ డిజిటల్ కెమెరా పనిచేయ విధానము, వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా క్షుణ్ణంగా రాయవలసి ఉంటుంది. ఈ మీకు అదే 2 మార్క్స్ ఇన్ పబ్లిక్ 2 మార్క్స్ అడిగినప్పుడు ఎల్సిడి అని విశదీకరించము, సిసిడిని విశదీకరించము, ఎఫ్పిఎస్ అనగానేమి, ఏడిసి అనగానేమి, ఐఎస్ఓ అనగానేమి, మిల్లీమీటర్స్ అనగానేమి అని కూడా మీకు అడగడం జరుగుతుంది. అలాగే సిసిడి మళ్ళీ వ్యత్యాసాలు కూడా అడగవచ్చు. అంటే హియర్ they can ask about indirect manner also. What is the difference between CCD and ADC?
అంటే మీన్స్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సిసిడి అండ్ ఈసీ అంటే సిసిడి ఏడిసి మధ్యలో గల వ్యత్యాసంని కూడా తెలపండి అని కూడా అడగవచ్చును. అంటే సిసిడికి ఏసిడికి మధ్య గల వ్యత్యాసంని క్షుణ్ణంగా వివరించండి అని కూడా అడగవచ్చును. ఈ విధంగా మనము ఈ ఒక ఒక చిన్న ఉపోద్ఘాతము అంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీలో ఈ ఈ డిజిటల్ కెమెరా యొక్క పనిచేయు విధానాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము. అలాగే వాటి యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్, వాటి యొక్క పనిచేయు తీరు, వాటిలో ఉండేటువంటి డిజిటల్ కెమెరాలో ఉండేటువంటి ఏమైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అది మార్కెట్లో లభ్యమగు ఏ డిజిటల్ కెమెరా యొక్క సోనీ సైబర్ షాట్ యొక్క పనితీరుని, సోనీ సైబర్ షాట్ డిఎస్సి W810 యొక్క కెమెరా యొక్క పనిచేయు విధానాన్ని కూడా మనము క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాము. అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనము క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని వివరించినాము. అండ్ ది టోటల్ దిస్ scenario is created by me, P. Vijay Kumar, contract junior lecturer in CGA from Government Vocational Junior College, Mahabub Nagar. Thank you and one and all.